அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தஹு. हाय माय यूट्यूब फैमिली எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? हाय माय यूट्यूब फैमिली आप सब कैसे हैं? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரெசிபி வந்து நம்ம தமிழ்நாடு मुस्लिम कल्याणத்து बिरयानी फ्रेंड्स, चिकन बिरयानी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है साउथ इंडियन मुस्लिम वेडिंग चिकन बिरयानी। फ्रेंड्स, आधा किलो बिरयानी செய்ய போகிறோம்। फ्रेंड्स, आधा किलो बिरयानी बनाएंगे। मेजरमेंट है फ्रेंड्स, आधा किलो बासमती राइस, आधा किलो चिकन उठा लेंगे। फ्रेंड्स, अரை किलो மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ சிக்கனுக்கு அரை கிலோ ரைஸ் எடுத்துக்கணும்। फ्रेंड्स, பாருங்கள் நம்ம बिरयानी सूपरा वंदिருக்கு। करी பாருங்கள் सूपरा वंदिருக்கு। फ्रेंड्स, देखिए हमारी बिरयानी बहुत अच्छे से आई है, चिकन भी अच्छे से आया है। आइए फ्रेंड्स, வீடியோ में जाते हैं। வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளார போகலாம்। ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரை கிலோவுக்கு பிரியாணிக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்திரம் எடுத்து ஒரு 100 ml எண்ணெய் போடுங்க। फ्रेंड्स, आधा किलो चिकन बिरयानी के हिसाब से आप शतल रख के पैन रख के तेल 100 ml डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होना है। फ्रेंड्स, எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும்। அப்போது நீங்கள் வந்து கரம் மசாலாவில் ஒரு 12 பட்டை, 12 ஏலக்காய், 20 लवंगम போடுங்க। फ्रेंड्स, 12 दालचीनी और 12 इलायची और 20 लौंग डालेंगे। अच्छे से तेल गर्म होते ही डालने का है। फ्रेंड्स, எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதும் போட்ட பின்னாடி ஃபௌரன் வந்து வெங்காயம் 6 मीडियम साइज कट பண்ணது போட்டுடணும்। फ्रेंड्स, फ़ौरन ही क्या करेंगे, 6 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और नमक डाल देंगे। उப்பு போட்டுட்டு நல்லா வந்து 4-5 நிமிஷம் வதக்கிடுங்க। फ्रेंड्स, अच्छे से 4 या 5 मिनट अच्छे से प्याज को भूनेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆயிடணுங்க। फ्रेंड्स, அப்போ வந்து நம்ம बिरयानी வந்து टेस्ट सूपरा वरुम। फ्रेंड्स, बिरयानी आके बहुत मज़ेदार से बनती है। फ्रेंड्स, अभी ये देखिए इधर तमिलनाडु में देसी टमाटर हमने बिरयानी के लिए उठाए हैं। फ्रेंड्स, நம்ம தமிழ்நாட்டு நாட்டு தக்காளி பிரியாணிக்காக நாங்கள் எடுத்திருக்கோம்। फ्रेंड्स, இது வந்து வெங்காயம் நல்லா வந்து நீங்கள் வதக்கிட்டிங்கன்னா बिरयानी வந்து टेस्ट நல்லா எடுத்துக்கிட்டோம்। फ्रेंड्स, बिरयानी अच्छे से होना है तो हमें प्याज अच्छे से भुनना है। देखिए इस स्टेज में हम ऐसे भून लेंगे। பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜ் வரணும், இப்படி வந்து வறுத்துக்கணும்। இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஒரு 3 கரண்டி போடுங்க, நான் எடுத்துருக்க கரண்டியில்। फ्रेंड्स, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने चम्मच उठाए हैं ना, इसमें 3.5 चम्मच डालेंगे। इस हिसाब के चम्मच से आप डालेंगे। बाद में अदरक लहसुन पीसते हैं ना, तब अदरक का क्वांटिटी कम रखेंगे, लहसुन का क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। फ्रेंड्स, இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைக்கும் போது நீங்கள் வந்து என்ன செய்றீங்கன்னா பூண்டோட குவான்டிட்டி அதிகமாக வைங்க, இஞ்சியோட குவான்டிட்டி கம்மியாக வைங்க। அதில் வந்து நம்ம टेस्ट வந்து बिरयानी सूपरा இன்னும் वरुम। इसमें आके ऐसे डालने से अच्छे से बिरयानी का टेस्ट आता है। अब अदरक लहसुन 1-2 मिनट अच्छे से कच्ची बात जाए तक भूनेंगे। फ्रेंड्स, இஞ்சி பூண்டு வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வந்து நீங்கள் வறுத்துடுங்க। இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகா பொடி போட்டுக்கலாம்। फ्रेंड्स, हम आके मिर्च आके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून நான் போட்டிருக்கேன்। फ्रेंड्स, हमने आके 1 टेबल स्पून डाला है मिर्च का पाउडर। अभी आके अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மிளகா போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க, அடி பிடிக்காமல்। देखिए हरी मिर्च 7 डाले हैं। பாருங்கள், பச்சை மிளகாய் 7 போட்டிருக்கோம்। நல்லா அடி பிடிக்காமல் ஃப்ரை பண்ணுங்க। दाग लगे नहीं सका, अच्छे से जले नहीं सका, मसाला भूनेंगे और नमक थोड़ा डालेंगे। उप्पू கொஞ்சம் போட்டு நல்லா मीडियम फ्लेम में वदकुங்க। मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे। अभी अच्छे से चिकन ½ kg धो के हमने डाला है। फ्रेंड्स, இப்போ வந்து சிக்கன் அரை கிலோ நல்லா வாஷ் பண்ணி போட்டிருக்கோம்। நல்லா வந்து இது ஒரு 3 நிமிஷம் மசாலாலாம் இறங்குற வரைக்கும் வதக்கிடுங்க। फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से चिकन में भुने अच्छे से मिलने के लिए हम 3 मिनट भूनेंगे। और हरिया धनिया और पुदीना 1-1 मुट्ठी डालेंगे। अच्छे से हरिया धनिया कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, கொத்தமல்லி நல்லா கொய் ரொம்பவும் புதினா கை ரொம்பவும் நல்லா கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி புதினா வந்து தலை அப்படியே போடுங்க, நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க।
स्टेप बाय स्टेप நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அப்படியே நீங்கள் செய்யுங்க फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप हम जैसे कर रहे ना वैसे ही आप भी करेंगे तो बिरयानी बहुत बढ़िया बनेगी। இப்படி நீங்கள் செய்யும்போது நம்ம பிரியாணி சூப்பராக வரும்। இப்போ வந்து நல்லா வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிடுங்க। अच्छे से 2 मिनट भूनने के बाद टमाटर 8 मीडियम साइज कट करके डाल देंगे फ्रेंड्स। தக்காளி வந்து 8 நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி இந்த சமயத்தில் போட்டு நல்லா வந்து குருமாவில் मिक्स பண்ணுங்க फ्रेंड्स। अच्छे से कुरमे को मिलाएंगे। टमाटर आके अच्छे से स्मैश हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆன பின்னாடி 200 ml तैर போட்டிருக்கேன் फ्रेंड्स। बेहतरे अच्छे गलने के बाद 200 ml दही डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। அப்புறமாங்க நல்லதா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க। எல்லாம் நம்ம लो फ्लेम में வச்சே मिक्स பண்ணணும் फ्रेंड्स। अच्छे से लो फ्लेम में रख के ही हमें मिलाना है फ्रेंड्स। ये रेसिपी झटपट बन जाती है फ्रेंड्स। இந்த ரெசிபி சீக்கிரமாகவும் ஆயிடுது। அப்புறமா எலுமிச்சை பழச்சாறு 3/4 எலுமிச்சை பழச்சாறு நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் फ्रेंड्स। आप आके पौना नींबू का रस मिलाएंगे। ध्यान रहे बींजी वगैरह कुरमे में नहीं जानी चाहिए। बींज जाएगी ना कुरमे में तो பிரியாணி கசாலி பட सकती है ஃப்ரெண்ட்ஸ்। ஞாபகம் இருக்கட்டும், நம்ம எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு மாத்திரம் போடுறோம், அந்த கொட்டை வந்து போகவே கூடாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்। இல்லைன்னா பிரியாணி வந்து கசப்பாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது। நல்லா मिक्स பண்ணிவிடுங்க। போட்டதும் अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। என்னுடைய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் போடுங்க। அப்புறமா 200 ml தண்ணி போடுங்க फ्रेंड्स। 200 ml पानी डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। அப்புறமாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 இல்லைன்னா 8 நிமிஷம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு வேக வைக்கணும் फ्रेंड्स। मीडियम फ्लेम में आके देखे तो मीडियम फ्लेम में रख के 8 से 5 मिनट पका लेंगे। और बाजू में அதன் का पानी रख लेंगे। பக்கத்தில் நம்ம வடி தண்ணிக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் फ्रेंड्स। எப்படியும் ஒரு 2 लीटर தண்ணி இருக்கும் फ्रेंड्स। 2.5 लीटर पानी उठाया है और बड़े 2 चम्मच तेल डाला है। 2 பெரிய ஸ்பூனில் எண்ணெய் போட்டுடுங்க। அப்புறமா உப்பு வந்து கொஞ்சம் போடுங்க, नमक थोड़ा डालेंगे। बाद में पुदीना 5 पत्ते, 2 हरी मिर्च, पत्ते 1 4, लौंग 1 4 और इलायची 1-2 सब डाल के अच्छे से அதன் के पानी में मिला देंगे फ्रेंड्स। புதினா இலை ஒரு 5, பட்டை 5, அப்புறமா லவங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லவங்கம் ஒரு 4, ஏலக்காய் ஒரு 4 போடுங்க। போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜிலேபி பவுडर போடுங்க। फूड कलर डालते ही हम लेमन जूस आके पाव डाला है, ऐसे ही लेमन डाल देंगे। எலுமிச்சை பழம் ஜூஸ் வந்து போட்டுட்டு அந்த லெமனும் போட்டுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்। இதுலேயே போட்டு மூடி போட்டுட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா तन्नी வந்து கொதிக்க வச்சுடுங்க फ्रेंड्स। आप क्या करते हैं तो ये पानी अच्छे से गर्म होने छोड़ दीजिए। देखिए बेहतरीन से हमारा कोरमा रेडी हो गया है। देख பாருங்க நம்ம கோர்மா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுச்சு। இப்போ நம்ம அந்த फूड कलर வந்து கொஞ்சம் இதில் போடுங்க। बाद में ये फूड कलर थोड़ा सा इसमें डालेंगे और लो फ्लेम रख के अच्छे से ढक देंगे फ्रेंड्स। நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு लो फ्लेम வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மூடி போட்டுடுங்க। நல்லதாக நம்ம பிரியாணி வந்து வெட்டிங் ஸ்டைலில் கொண்டு வந்துடலாம் फ्रेंड्स। वेडिंग टेस्ट கொண்டுட்டு வந்துடலாம் फ्रेंड्स। बिरयानी आके अच्छे से हम जो साउथ इंडियन शादी के जो स्वाद है ना वो लेकर आ जाएंगे। अभी हमने दावत बिरयानी बासमती ரைஸ் उठाया है फ्रेंड्स। இது வந்து தாவத் பிரியாணி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கோம்। தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது फ्रेंड्स। இப்போ அரிசி வந்து நாங்கள் வந்து ஊற வைக்காமலே செய்ய போகிறோம் फ्रेंड्स। चावल आके हम भिगोए नहीं थे, ऐसे ही बनाएंगे। बिरयानी अच्छे से आएगी, பிரியாணி சூப்பராக வரும் பாருங்க। இப்போ எடுத்து நம்ம வந்து அரிசி நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுங்க फ्रेंड्स। तन्नी வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது போடுங்க फ्रेंड्स। पानी आके अच्छे से गर्म होने के बाद अच्छे से खोलते रहना चाहिए। उस समय आप चावल डालेंगे। நல்லா தண்ணி வந்து
கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த இது வந்து தண்ணியில் வந்து நீங்கள் அரிசி போடணும். உப்பு வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. नाक வந்து உப்பு வந்து படணும் फ्रेंड्स। नमक आके आप चख करके डाल देंगे और नमक आके हमें नाक जीभ में अच्छे से लगना चाहिए और अच्छे से पका लेंगे। कितने मिनट्स आके देखें तो एक 75% पका लेंगे फ्रेंड्स। 75% வேக வச்சுக்கணும்। 3/4% பாருங்கள் நாங்கள் வேக வச்சாச்சு। देखिए हमने पका लिया है। अभी चावल छान के मिला देते हैं कुरमा में। இப்போ வந்து அரிசி வடிச்சிட்டு இந்த அரிசி எடுத்து நம்ம வந்து குருமால மிக்ஸ் பண்ணிடணும்। प्रोसेसिंग இப்படியே நீங்கள் பண்ணுங்க फ्रेंड्स। प्रोसेसिंग आके आप ऐसे ही कीजिए, आपकी बिरयानी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। உங்களுடைய பிரியாணி சூப்பராக வரும் फ्रेंड्स। இப்படி செய்யும்போது நல்லா मिक्स பண்ணிடுங்க। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए कितने अच्छे से आ रही है பாருங்கள்। நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் प्लेट வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுடுங்க, दम போட்டுடுங்க फ्रेंड्स। प्लेट में अच्छे से कॉटन क्लॉथ क्लोज करके आप आके दम को डाल देंगे। बाद में आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्लेट से कॉटन क्लॉथ में ढक के आप दम पे डाल देंगे 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स। कॉटन क्लॉथல प्लेட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் தம் போட்டுடுங்க। நடுவில் ஒரு 2 டைம் மொல்லமாக கிளறி விடுங்க பிரியாணியை फ्रेंड्स। बीच में एक आप 2 टाइम आके अच्छे से मिला के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छे से आपकी बिरयानी दम हो जाएगी फ्रेंड्स। பாருங்கள் நம்ம பிரியாணி வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு। நல்லா வந்து நம்ம வந்து सर्व பண்ணிடலாம் फ्रेंड्स। देखिए अच्छे से सर्व कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए कितने अच्छे से आई है हमारी बिरयानी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स பாருங்கள் நம்ம பிரியாணி எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு। வாங்க फ्रेंड्स சாப்பிட்லாம்। आइए फ्रेंड्स खाते हैं फ्रेंड्स। ये आप अपने घर में ज़रूर से बना के हमें कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। இது நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்।